ನಮ್ಮ ಹೊನ್ನುಡಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೇನೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಡಿನ ಖ್ಯಾತ ಚುಟುಕು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಡುಂಡಿರಾಜ್ ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಾಯಕಿ ನಟಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಆದಂತ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಎಂ ಗೌಡ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಘನತೆವೆತ್ತ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಂತ ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಯುತ ಸಿದ್ದರಾಜ್ ಅವರು ಖಜಾಂಚಿಗಳು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ HL ಲಲಿತಾ ಕಲಾ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಂತ ಶ್ರೀಯುತ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ್ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ವಿಮಾನ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಕುಸುಮ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ದುರಸ್ತಿ ವಿಭಾಗದ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದಂತ ಶ್ರೀಯುತ JB ಜೋಶಿ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೊನ್ನುಡಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ 20ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಹೊಂಗ್ಯ ನಾಡು ಕನ್ನಡ, ಹೊನುಷ್ಯ ಬೀಡು ಕನ್ನಡ, ಸಿರಿಗಂದೆ ಸೀಮೆ ಸಿರಿವಂತರಿಗೆ, ಜಾಲಿಯ ನಾಡು ಶ್ರಮವಂತರಿಗೆ. These are the famous line by one of the famous Kannada writer, Dr. Baraguru Ramchandrappa. A very good afternoon to one and all. It is also a day to celebrate the rich cultural heritage, history and progress of our beloved state Karnataka, which is fondly known as Namma Mane. Karnataka has rich history that dates back to ancient times. It is a home to some of the great emperors like Chalukyas, the Hoysalas and the Vijayanagara Emperor. These dynasties have left behind architectural marvels and cultural legacies that continue to inspire us. The iconic temples of Vellore, Halebeedu and the grandeur of Hampi are living testimonials to the glorious part of Karnataka. Our state has also contributed immensely to the art, literature and music. Kannada, a language with a rich literary heritage, has been the medium for poets, playwrights like Pampa, Ranna and Kuvempu to wave their magic with words. It is a source of immense pride for us that our state has produced stalwart poets like Kuvempu and Dr. C.N.R. Rao, who has left an indelible mark in the world. Our state is endued with the beauty of nature, from the lush Western Ghat to the vast Deccan Plateau, and from the historic ruins of Hampi to the modern skyscraper of Bangalore. This diversity makes Karnataka one unique and special place, a land of opportunities and progress. I am proud to tell that our Honnudi Kannada Sangha is one of the platform which serves in fostering a sense of community and preserving our tradition. It is a dedication of our HKS members, leaders and volunteers that we continue to thrive and celebrate our identity as celebration of 20th anniversary. I would like to touch upon few key activities carried out by Namma Honnudi Kannada Sangha. Kannada classes are being conducted for non-Kannadigas, which is a great opportunity to learn new language. In addition, cultural and sports activities for the members and their families, honoring the meritorious children of members in SLC and PU for scoring highest marks in Kannada. All these activities are contributing towards the socio-cultural growth of the members and in turn its society. Let us stand united regardless of our all differences and work together to build a stronger
and more vibrant Karnataka. Let us embrace the diversity that enriches our state and continue to promote our language and culture for the generation to come. We should encourage everyone to actively participate in the association's activities, contribute to its continued success. Let us celebrate this occasion with joy and enthusiasm and reaffirm our commitment to the growth of Karnataka. A few lines from famous Kannada star, Nata Sarvabhauma, Dr. Rajkumar. ಕೊಲಿಯೋಕೆ ಕೋಟಿ ಭಾಷೆ ಹಾಡೋಕೆ ಒಂದೇ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಕಸ್ತೂರಿ ಕನ್ನಡ. This is a celebration of our people, our culture and our achievements. Let us carry forward the legacy of this great state with pride and work together to make Karnataka even more prosperous and inclusive. ಅಂದದ ನಾಡು, ಚಂದದ ನಾಡು, ಸಿರಿಗಂಧದ ನಾಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ. ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಹಿಂದ್. ಹರಿಗಮನಗಳ ರಾಜ, ಚುಟುಕು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ಎಚ್ ಡುಂಡಿರಾಜ್ ಅವರು ದಿವಂಗತ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಟ್, ದಿವಂಗತ ರಾಧಮ್ಮ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಟ್ಟಿಕುದುರೆಯಲ್ಲಿ 1956ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಪದಕದೊಂದಿಗೆ ಎಂಎಸ್ಸಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ 36 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ 2016ರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದರು. ಕವಿಯಾಗಿ, ನಾಟಕಕಾರರಾಗಿ, ವಾಗ್ಮಿಗಳಾಗಿ, ಅಂಕಣಕಾರರಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಲಭಿಸಿದೆ. ಆರ್ಯಭಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಚುಟುಕು ಸಾರ್ವಭೌಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಚುಟುಕು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಬಾನುಲಿ ನಾಟಕ ರಚನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಇವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದುಬೈ, ಸಿಂಗಪೂರ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಅಮೆರಿಕ, ಕತಾರ್, ಬಹರೇನ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇವರ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಲಭಿಸಿದೆ. ಇವರಿಗೆ ಇಂದು ಹೊನ್ನುಡಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘವು ತನ್ನ 20ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಎಂ ಗೌಡ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರದ ಮಾಜಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಬಿ ಮುನಿಬಚ್ಚಪ್ಪ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಜಿ ಬಿ ರಾಧಾ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರಿಯಾಗಿ ನವೆಂಬರ್ 23ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಇವರು ಓದುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. 2007ರಲ್ಲಿ ವಾರಸ್ಧಾರ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕ ನಟಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಿತರಾದರು. ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಕನಸು ಹೊತ್ತು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ಇವರು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಲವಾರು ಜನಪ್ರಿಯ ಕಲಾವಿದರ ಜೊತೆ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ ಇವರು ಸುಮಾರು 70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲೂ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಂಜ, ಬಿಕಾಂ ಭಾಗ್ಯ, ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯ, ಚಡ್ಡಿ ದೋಸ್ತ್, ರಾಜಾ ಹುಲಿ, ವಂಶೋದ್ಧಾರಕ, ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ 2, ರುದ್ರತಾಂಡವ ಹೀಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ ರಸಿಕರ ಮನಗೆದ್ದ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೊಲುಮೆಯಿಂದಲೇ, ಮಹಾಪರ್ವ, 2 ಕನಸು, ಮನೆ ದೇವರು, ಅಣ್ಣಯ್ಯ, ಮರಳಿ ಬಂದಳು ಸೀತೆ ಹೀಗೆ ಕನ್ನಡದ ಸುಮಾರು 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ನಟನೆ, ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕಷ್ಟೇ ತಮ್ಮನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯುಳ್ಳ ಇವರು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೂ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2019ರಲ್ಲಿ 23 ಜನರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿರುವಲ್ಲಿ ಇವರ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ತರವಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎನ್. ನಾರಾಯಣಗೌಡರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಯವರೆಗೂ ಹಲವು ಕನ್ನಡದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಗಡಿ, ನಾಡು ನುಡಿ, ನೆಲಜಲ ಭಾಷೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಹಲವಾರು ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರ ಹೊಸ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಕಥಾನಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ತಮ್ಮದೇ ಸ್ವಂತ AMG ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಂಬ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಲವಾರು ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ನಟನೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಹೊನ್ನುಡಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘವು ತನ್ನ 20ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಇವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಮಂಡಲ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ, ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀ ದುಂಡಿರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಅನೇಕ ಜನ ಗಣ್ಯರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ, ಗಣ್ಯರೇ, ಗೆಳತಿಯರೇ, ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸಹೋದರರೇ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನನ್ನ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಚಿತ್ರನಟಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡದ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳೋರಂತೆ, ಅದನ್ನ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಹಿರಿಯರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ದೇವರನ್ನ ನಾವು ದಿಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ನಾವು ಬಹಳ ದಿಟ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ದಿಟ್ಟಿಸ್ತಾ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಲಾವಿದರನಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಲಾವಿದರು ಬರೀ ಪರದೆಯ ಮೇಲಲ್ಲ, ಮೇಕಪ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮೇಕಪ್ಪನ್ನು ತೆಗೆದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆಯೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ನನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನನ್ನು ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡದ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಗುರುಗಳಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಣ್ಣ ಟಿ.ಎ. ನಾರಾಯಣಗೌಡ್ರು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ರು. ನಾನು ಬಹಳ ಭಾವುಕಳಾದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರನ್ನ ನಾನು ಈಗೊಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕಳ್ಕೊತೀನಿ. ಅವರು ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥವ್ರು. ಬಹಳ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ನಾನು ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಇದೇ ಜಗದೀಶ್ ನಗರದಲ್ಲೇ ನಾನು ಇರುವಂಥದ್ದು. ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಪರಿಚಯ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ದಿವಂಗತ ಮುನಿಬಚ್ಚಪ್ಪನವರು KR ಪುರಂ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದಂಥವ್ರು, ಮತ್ತು ಏರಿಯಾ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಂಥವ್ರು. ಅನೇಕ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬಡವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಂಥ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕರು. ಅದೇ ಒಂದು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗತ್ತೆ, ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಹುಶಃ ಮೈಕ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೋಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಮಗ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಬಹಳ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಾನು ಇದ್ದಾಗಲೇ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ, ಕನ್ನಡದ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಟಿ.ಎ. ನಾರಾಯಣಗೌಡರು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದದ್ದೇ 15 ವರ್ಷದ ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿಯನ್ನು ನಾನು ತುಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈ ವೇದಿಕೆ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, HAL ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಫೀಸರ್ಸ್, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕ ಜನ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ವಿಶೇಷ. ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಜನ ಗಣ್ಯರು, ಹಿರಿಯರು ಇದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಆತಿ ರಂಗನಾಥ್ ಅಂಕಲ್ ಅವ್ರು ಆಗ್ಬೋದು, ಚಳುವಳಿ ನಾರಾಯಣ ಅವ್ರು ಆಗ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪರಿಚಿತರು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು VT ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹಾಗೆ ಮುಜುಗರನು ಕೂಡ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅನೇಕ ಸಲ ನನಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಸರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು, ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಒಂದಷ್ಟು ನನಗೆ ಬರೆದು ಕಳಿಸಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತೊಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ನನಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಆ ಥರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಮುಜುಗರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾವೇನೂ ಇನ್ನೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಹಾದಿಲಿದ್ದೀವಿ, ದಾರಿಲಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಆದ್ರೂ ಇವತ್ತು ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ನಿಮ್ಮಂತಹ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಇವತ್ತು ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದೇ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದಂತಹ ರಾಜೇಶ್ ರವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ VT ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, HL ನಡೆದು ಬಂತಂತ ಹಾದಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಘ, ಕನ್ನಡದ ಸಂಘ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದದ್ದು, ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅನೇಕ ಜನ ಗಣ್ಯರು ಬಂದು ಅವರವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅನೇಕ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಂಘದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಇತಿಹಾಸ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕುರಿತು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚೀಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, 3 ನಿಮಿಷ 2 ನಿಮಿಷ, ಅವ್ರದೇ ಸಮಯ, ಅವ್ರದೇ ಆಟ. 6 ಆದ್ರೂ ಹೊಡಿಬೋದು, 4 ಆದ್ರೂ ಹೊಡಿಬೋದು. ಕೇಳಕ್ಕೆ ನೀವು ತಯಾರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಬನ್ನಿ ಸರ್, ದಯಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅವಾಗಿಂದ ಕೂತು. ಹೊನ್ನುಡಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ದುರಸ್ತಿ ವಿಭಾಗ HL ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವ ಈ 20ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಮಿಲನ ಕೂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ತೀರಾ ಅವಸರಾದ್ರಿಂದ ಎದ್ದು ಹೋಗಿರುವ ಗಣ್ಯರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅವಸರ ಕೆಲಸಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಕುಳಿತಿರುವ ಗಣ್ಯರೇ, ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮುಂದೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, HL ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೇ, ಹಾಗೂ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲ, ಹೊನ್ನುಡಿಗರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಹೊನ್ನುಡಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು. ನಮಗಿಂತ ಒಂದು ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಒಂದೊಂದು ಚಿನ್ನದ ರೇಟ್ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೇಲೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಕನ್ನಡಿಗರು ಈ ಹೊನ್ನುಡಿಗರು ಅಂತ ನಾನು ಭಾಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ ಉಪಚಾರಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಸಾವಿರಾರು ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. ಎಲ್ಲ ಭಾಷಣಕಾರರು ಆರಂಭ ಮಾಡೋದು ಹೀಗೆ, 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಈ ಹಾಸ್ಯ ಅನ್ನೋ ಔಷಧಿ ಡ್ರಗ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡುವ ವ್ಯವಧಾನ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಬೇರೆಲ್ಲ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಮರೆತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗಲೇ ನನಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಹಾಸ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ HL ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೇಗೆ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಕರಿಬೇಕು, ಸತ್ಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ನೀವು ಭಾಳ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೌರವದಿಂದ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಕರೀತಾರೆ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಬೀದರ್ನಿಂದ ನನಗೊಂದು ಫೋನ್ ಬಂದಿತ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ, ಡುಂಡಿರಾಜನ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ. ಹ್ಞೂ ರೀ, ಡುಂಡಿರಾಜ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ ಸರ, ನಾವು ಒಂದು ಬೀದರ್ನಾಗ ಒಂದು ಹಾಸ್ಯಗೋಷ್ಠಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತೀವ್ರಿ ಅಂದರು. ಹತ್ರಿ ಅಂದೆ ನಾನು. ಹಂಗಲ್ರಿ ಸರ, ಈ ಹಾಸ್ಯಗೋಷ್ಠಿಗೆ ನೀವೇ ಬಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರು. ನಂಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜನ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನೇ ಕರೀತಾರಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಆದರೂ ತಕ್ಷಣ ಒಪ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಸೌಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿದೆ. ಅಲ್ರಿ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಹಾಸ್ಯ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಅಂತೀರಿ, ಹಾಸ್ಯಗೋಷ್ಠಿ ಅಂತೀರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರಿದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡರು ಇದ್ದಾರೆ, ರಿಚರ್ಡ್ ಲೂಯಿಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿಯವರಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಹಾಸ್ಯಗಾರನ ಕರೀರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಅಂತಂದು. ಇಲ್ರಿ ಸರ, ನೀವೇ ಬರ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳ್ರಲ್ಲ ಅಂದ. ನೋಡ್ರಿ ಸರ, ನೀವು ಏನೇನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಾಸ್ಯಗಾರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಭಾಳ ರೊಕ್ಕ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ. ನಾವು ಇನೋವಾಗ ಕಾರ್ನಾಗೆ ಬರ್ತೀವಿ, ನಾವು ವಿಮಾನದಾಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ ಸರ. ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ ಸರ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ
ಅಗದಿ ಚೀಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಯ ಮಾತುಗಾರರು ಅಂದರೆ ನೀವೇ ನೋಡ್ರಿ ಸರ. ನೋಡಿ ಹೌದು ಅನಿಸ್ತು ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ. ಅವ್ರದ್ದು ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನನಗೆ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಒಂದು ಕರೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆಗಲೂ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದವರು ಕನ್ನಡ ಪಂಡಿತರು, ಯಾವುದೋ ಶಾಲೆಯ ಕನ್ನಡ ಪಂಡಿತರು. ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು, ನಮಸ್ಕಾರ ಡುಂಡಿ ರಾಜರೇ, ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು, ಕನ್ನಡ ಪಂಡಿತ ಅಂತ. ಹೌದಾ ಸರ್, ಏನು ವಿಷಯ ಅಂತ. ಡುಂಡಿ ರಾಜರೇ, ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಅಂತ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಡುಂಡಿ ರಾಜರೇ. ಸರ್, ನೀವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲ ಡುಂಡಿ ರಾಜರೇ, ನೀವು ಬರಲೇಬೇಕು, ನೀವು ಬರ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ಪದ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿವಿ ನೆಟ್ಟಗಾಯಿತು. ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾನು ಯಾರ್ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಪದ್ಯ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೆ, ಈ ಕನ್ನಡ ಪಂಡಿತರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪದ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕಾದರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಆದರೆ ಅವರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕೇಳಿದೆ, ಅಲ್ಲ ಮೇಷ್ಟ್ರೆ, ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಬಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಡುಂಡಿ ರಾಜರೇ, ನೀವೇನೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು. ಓ, ಹಾಗಾದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸತ್ಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಆಯಿತು ಮೇಷ್ಟ್ರೆ, ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೋದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಿನ ಸೀದಾ ನನ್ನನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಒಂದು ಕಾಫಿ ಚಹಾ ಸಹ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದರು. ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇವರು ಪದ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಎಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲರೂ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾರೇನೋ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಕೊನೆಗೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಚೀಟಿ ತೆಗೆದ್ರು ಕಿಸೆಯಿಂದ. ನಾವು ಡುಂಡಿರಾಜರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ, ಅದು ಭಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತದ್ದು. ನಾನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಪಂಡಿತರಲ್ಲ, ಸರಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಪಂಡಿತರು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಸುಂದರಾಂಗರು ಚತುರಮತಿಗಳು ಮಂದಹಾಸವ ಬೀರುವವರು, ಸುಂದರಾಂಗರು ಚತುರಮತಿಗಳು ಮಂದಹಾಸವ ಬೀರುವವರು, ಇಂದು ನಾವು ಧನ್ಯರಾದೆವು ಇವರ ಮುಖ ಕಂಡು. ಒಂದು ಫೋನಿನ ಕರೆಯ ಮಂದಿಸಿ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡದೇನೆ, ಒಂದು ಫೋನಿನ ಕರೆಯ ಮನ್ನಿಸಿ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡದೇನೆ, ಬಂದರಿಲ್ಲಿಗೆ ಡುಂಡಿ ರಾಜರು ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು, ಭಾಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಅವ್ರ ಪದ್ಯದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು, ನಮಗೆ TADI ಅನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವಾಗ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳದ್ದು ಇದು ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿನ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಪರಿಚಯನ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಭಾಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿತ್ತು. ನೀವೇ ಹುಡುಕಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡು. ಆದರೆ ನಾವೇ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಏನೇನು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು, ಡುಂಡಿರಾಜರು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಆದರೂ ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಏನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟವರಾಗಿರ್ತಾರ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅಂತೂ ಭಾಳ ತಮಾಷೆ ಇತ್ತು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಹಿತ್ಯಾಭಿಮಾನಿ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಚುಟುಕ ಅಂದರೆ ನೆನಪಾಗೋದು ಎರಡೇ ಹೆಸರು. ಒಬ್ಬರು ಡುಂಡಿರಾಜರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ದಿನಕರ ದೇಸಾಯಿ. ದಿನಕರ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ಸಾವಿರಾರು ಚುಟುಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಡುಂಡಿರಾಜರು ಸಾವಿರಾರು ಚುಟುಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ದಿನಕರ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವರು. ನಾನು ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಮೇಲೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಕೂತಿದ್ದಾಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಂತೂ ಭಾಳ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅನೇಕರು ಕೇಳೋದು, ಸರಿ ಡುಂಡಿ ರಾಜ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಡುಂಡಿ ರಾಜ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹೆಸರಾ? ಇನ್ನೇನು ಹೆಸರಿನಲ್ಲೂ ಬಾಡಿಗೆ ಹೆಸರು, ಲೀಸ್ ಹೆಸರು ಅಂತ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಲ್ಲ ಸರ್, ಈ ಕವಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಾವ್ಯನಾಮ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. KV ಪುಟ್ಟಪ್ಪನವರು ಕುವೆಂಪು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಅಂಬಿಕಾತರೆ ದತ್ತ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಯಾರು, ದ.ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರು. ಮಾಸ್ತಿಯವರು ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಾವ್ಯನಾಮ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಈ ಡುಂಡಿ ರಾಜ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಕಾವ್ಯನಾಮ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತಂದರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಹಾಗಲ್ರಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಹಳೆ ಕಾಲದವರು. ಹಿಂದಿನ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಇರುತ್ತಿತ್ತು ಒಂದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾವ್ಯನಾಮ, ಹಿಂದಿನ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಇರುತ್ತಿತ್ತು ಒಂದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾವ್ಯನಾಮ, ಇಂದಿನ ಕವಿಗಳು ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಮ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ನನ್ನ ಕಾವ್ಯನಾಮ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ನನಗಿಟ್ಟ ಹೆಸರು. ಈ ಡುಂಡಿ ರಾಜ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಗಣಪತಿ ಹೆಸರು. ನೀವು ಗಣಪತಿ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಓದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಡುಂಡಿ ರಾಜಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡೂ ಮಹಾಪ್ರಾಣ. ಡುಂಡಿ, ನನಗಷ್ಟು ಪ್ರಾಣ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಅದು ಡುಂಡಿ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದರಂತೆ. ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಡುಂಡಿ ಗಣಪತಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ವಿಶ್ವನಾಥನ ದರ್ಶನ.
ಹಾಗಾಗಿ ತಂದೆಯವರು ಆ ಕಾಶಿ ಡುಂಡಿ ಗಣಪತಿ ನೆನಪಿಗೆ ನನಗೆ ಈ ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಟರು ಅಂತ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅವರಿಗೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಡುಂಡಿರಾಜ, ನಿಮ್ಮ ಮಿಸ್ಸೆಸ್ ಹೆಸರೇನು ಸರ್? ನೋಡಿ ಎಂಥ ಕುತೂಹಲ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾದೆ. ಈಗ ಮಿಸ್ಸೆಸ್ ಹೆಸರು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನೋಡಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡುಂಡಿ ರಾಜ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರು ಡುಂಡಿ ರಾಣಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನೇಕರು, ಸರ್ ನಿಮ್ಮದು ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜಾ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜಾ ಅಂತ. ನಂದು ಯಾವ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೇನ್ರಿ, ಅನುಭವಿಸೋದು ನಾನಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಭಾಳ ಹಿಂದೆಯೇ ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂತ 3 ಸಾಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಅನೇಕರು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತೀನಿ. ಅವಳು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸಿಕ್ಕಳು, ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ನಕ್ಕಳು. ಅವಳು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸಿಕ್ಕಳು, ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ನಕ್ಕಳು, ನಮಗೀಗ 2 ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ. ಭಾಳ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅನೇಕರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನೋಡಿ ಸರ್, 3 ಗಂಟೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದನ್ನು ನೀವು 3 ಸಾಲಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ, 300 ಪುಟ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದನ್ನ ಅಂತ ಅನೇಕರು ಇದನ್ನು ನೆಟ್ಬಿಟ್ಕೋತಾರೆ. ಬಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಆ ಪದ್ಯ ನನಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ. ಯಾವ ಪದ್ಯ? ಅವಳು ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕರು ಅಂತಾರೆ ಒಬ್ಬರು, ಅವಳು ಪಾರ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕರು ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನೇನು ತಿದ್ದೋಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇದ್ದೆ. ನನ್ನನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ದಿವಸ ನಮ್ಮ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿಯವರು ನನ್ನನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವಾಗ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಡುಂಡಿರಾಜರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅವಳು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸಿಕ್ಕಳು, ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ನಕ್ಕಳು, ನಮಗೀಗ 3 ಮಕ್ಕಳು ಬಂದರು. ನನಗೆ ಭಾಳ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತು. 1000 ಜನ ಇರೋ ಸಭೆ, ನನಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳು, ಇವರು 3 ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳೆದ, ಸರ್ ನೀವೊಂದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಏನಾಯ್ತು ಡುಂಡಿರಾಜ್? ಸರ್ ನನಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳು, ನೀವು 3 ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ತಕ್ಷಣ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಡುಂಡಿರಾಜ್, ಜನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ನಮ್ಮ ಜನ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಹೇಳೋದು ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿಯವರು, 3 ಮಕ್ಕಳು 3 ಮಕ್ಕಳು. ಒಂದು ಸರಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ JP ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿಯವ್ರು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ನನಗೆ ಗಾಬರಿ ಆಗೋಯ್ತು. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿಯವರೇ, ಇವತ್ತು ನೀವು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕೆ? ಜನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ಇಲ್ಲ, 1 ಜನ ಬಂದು ಮುಂದಿನ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಕೂತಿದೆ, ಆ ಜನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತಂದು. ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸೀಟಲ್ಲಿ, ಇವ್ರು 3 ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಆಮೇಲೆ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, CID ಎನ್ಕ್ವೈರಿ, CBI ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಎಲ್ಲ. ಆ 3ನೇದು ಯಾವಾಗ ಆಯಿತು? ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲೇ ಆಯಿತು, ಅಥವಾ ಬೆಳಗಾವಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದಾಗ ಒಬ್ಬರೇ ಹೋದ್ರಲ್ಲ ಹಾಗೇನಾದರೂ ಆಯಿತು? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ನೀವು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಡುಂಡಿರಾಜರಿಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದೆ. ನಾನು ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿಯವ್ರು ಮನಸ್ಸಿಂದ ಹೋದರು ಮೈಕ್ ಹತ್ರ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದರು, ನಾನು ಡುಂಡಿರಾಜರನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸುವಾಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಾಯಿತು. ನಾನು ಅವರಿಗೆ 3 ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ಅವರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅದು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಅವರಿಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಜನ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವ್ರು ಕೇಳೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸರ್ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಗಿಸ್ತೀರಿ, ಮನೆಯಲ್ಲೂ ನೀವು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಗೆ ನಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರಾಗಿ ಹಾವು ಮುಗಿಸಿ ಥರ ಆಗಾಗ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಕೆಲವರು ನೇಚರ್, ಕೆಲವರು ಅಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ನಗ್ತಾರೆ. ಅದು ನಗು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೆಂಗೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇರ್ತೀವಿ. ಆವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ದಿವಸ ಹೇಳಿದೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ, ನೋಡು ನಾವು ನೀವು ಏನು ಜಗಳ ಮಾಡೋಣ, ಯಾರಾದರೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ, ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಅದು ನಗ್ತಾ ಇರೋಣ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮೊನ್ನೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ ನಾನು ಭಾಳ ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಬಾಪ್ರಿಯೇ ನಗು ನಗುತ್ತಾ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು, ಬಾಪ್ರಿಯೇ ನಗು ನಗುತ್ತಾ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು, ಮರೆತು ಬಿಡೋಣ ಎಲ್ಲ ಹಳೆಯ ಗೋಳು ಅನಿಷ್ಟಗಳನ್ನು. ಅವಳೆಂದಳು ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಳು, ಆದರೆ ಮರೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು? ನೋಡಿ ಜನರು ನಾವು ನಗ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಅದೇನೇ, ನಮ್ಗೆ ಹಳೆಯದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ನಾನು ಅನೇಕ ಪದ್ಯ ಹೇಳ್ತಿರುವಾಗ ಒಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಬಗ್ಗೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೀತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಯಾವಾಗಲೂ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಕವಿತೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿನೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಖಂಡಿತ ಹಾಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಟು ಉತ್ತರ ಕವಿತೆಯಲ್ಲೇ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ಬರು ಕೇಳಿದರು, ನಿಮ್ಮ ಕವಿತೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಯಾರು? ನಿಮ್ಮ ಮಡದಿಯೇ. ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ಬರು ಕೇಳಿದರು, ನಿಮ್ಮ ಕವಿತೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಯಾರು?
ನಿಮ್ಮ ಮಡದಿಯೇ? ನಾನೆಂದೆ ಹೌದು ನಿಮ್ಮ ಮಡದಿಯೇ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಮಡದಿಯೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥನೇ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಈ ಸ್ಫೂರ್ತಿಗೆ ಇಂಥದ್ದೇ ಅಂತಿಂದ ಒಂದ್ಸರಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಬಹುಭಾಷಾ ಹಾಸ್ಯ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಆಗಿತ್ತು. ಅನೇಕ ಭಾಷೆ ಕವಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದಿದ್ದರು, ಉರ್ದು, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು. ಕನ್ನಡದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ಕವನ ಓದ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದಿ ಕವಿಗಳು ಜೋರಾಗಿ ಕೆಮ್ತಾ ಇದ್ರು. ನನಗೆ ಭಾಳ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಯಿತು. ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ 2 ಸಾಲು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಸಬದ್ಧವಾಗಿ. ಕವಿತಾ ಪಡ್ನೆ ದೋ ಹಮ್ಕೋ, ಅರೆ ಕವಿತಾ ಪಡ್ನೆ ದೋ ಹಮ್ಕೋ, ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಮ್ಕೋ. ನೋಡಿ, ಹಿಂದಿ ಪದ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಭಾಷಾ ಹಾಸ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಪ್ಯೂರ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಆಯಿತು, ಖುಷಿ ಆದ್ರೆ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬ ಕವನ ಬರೆದಿದ್ದ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗಿಯರೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಹುಡುಗ ಪಾಪ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋದು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರಲ್ಲ. ಆ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದು ಇಷ್ಟೇ, ಐ ಲವ್ ಯು ಗಾಯತ್ರಿ. ಹೇಳಿದ್ದು ಇಷ್ಟೇ, ಐ ಲವ್ ಯು ಗಾಯತ್ರಿ, ಪರಿಣಾಮ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಗಾಯ 3 ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಿನ 3 ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ವಿ ನಾವು. ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕವಿತೆಗಳಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ 36 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗು. ನಮ್ಮದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ನಗು ಮೊಗದ ಸೇವೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾನು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನಿಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಉಳಿದ ಕೆಲವೇ ಹಲ್ಲಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ. ಆದರೂ ಒಂದು ದಿವಸ ಒಬ್ಬರು ಗ್ರಾಹಕರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಒಂದು ದೂರು ಕೊಟ್ಟರು. ಸರ್, ನಗುಮೊಗದ ಸೇವೆ, ನಗುಮೊಗದ ಸೇವೆ ಅಂತೀರಿ, ನಗುಮೊಗದ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಸರ್, ನಾನು ನಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಅಂತ. ಸರ್, ನೀವು ನಕ್ಕರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ? ಆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಹುಡುಗಿ ನೋಡಿದಾಳೆ. ಆ ಹುಡುಗಿ ಒಂದು ದಿವಸ ನಕ್ಕಿದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಏನೋ ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ಹಣ ಕೊಡೋ ಹಾಗೆ ಮುಖ ಗಂಟು ಹಾಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ನಗುಮೊಗದ ಸೇವೆ ಅಲ್ಲ, ನಗು ಮುಗಿದ ಸೇವೆ ಅಂತದ್ದು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಖೆಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ ದಿನ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ದೆ, ಏನೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಮ್ಯಾನೇಜರನ್ನೇ ನೋಡಿ ನಗ್ತಿದ್ದವಳು ಇನ್ಯಾರೋ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ನಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಇವಳದು ಹಣಕಾಸಿನ ಪ್ರಪಂಚ. ನಗ್ತಾ ನಗ್ತಾ ನಿಮ್ಗೊಂದು 1000 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ನಗ್ತಾ ನಗ್ತಾ ತಗೊಂಡು ಮನೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಸಂಜೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗದೆ ಇದ್ದರೆ ಅವಳು ಕೈಯಿಂದ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆದ ಬೋರ್ಡನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ನಾವು ತ್ರಿಭಾಷಾ ಸೂತ್ರಧನವಾಗಿ ನಕ್ಕದ್ದಂತ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ, ನಗದು ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅಂತಂದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಸಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಕೌಂಟರಿನ ಹುಡುಗಿಯರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಹುಡುಕಿದರೂ ಸಿಗದು. ಕ್ಯಾಶ್ ಕೌಂಟರಿನ ಹುಡುಗಿಯರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಹುಡುಕಿದರೂ ಸಿಗದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಬೋರ್ಡು ನಗದು ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಶಬ್ದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅನೇಕರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ನಿಜವಾದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆನೇ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ 12 ಅರ್ಥ ಅಂತ. ಈ ನಗದು ಅಂತ ನಾಮಪದ ಆದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ? ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ. ಅದೇ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಆದರೆ ನಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಕವಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಂದು HL ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಜನರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆನ ಕಲಿತು ಇದರಲ್ಲಿ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರಿಬೋದು. ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀವು ಅಂಥದ್ದೇನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀವು ಅಂಥದ್ದೇನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಜರ್ಮನಿಯ ಕಿಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ನಿಘಂಟನ್ನು ಬರೆದವನು ಜರ್ಮನಿಯ ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಕಿಟ್ಟಲ್. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ. ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲ, ಆದರೂ ಅವರು ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಅರ್ಹವಾದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕವಿತೆ ಬರೆದಿದೆ. ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಓದಿದ್ದು ನಾನು, ಕನ್ನಡ ಓದಿದ್ದೆಲ್ಲ. ಆದರೂ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಈಗ ನೀವು ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗಲೂ ನಾನು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಳೆದ 14 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉದಯವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ದಿನ ಒಂದು ಹೊಸ ಪದ್ಯ ನಾನು ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಕಣ ಇದೆ ನಂದು, ಹನಿ ದನಿ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ದಿನ ಏನಾದ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಬರೀಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ವೆಂಟಿಗೆ ಚಿರತೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ಚಿರತೆಯನ್ನು ಓಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 8 ಗಂಟೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೂ ಚಿರತೆಯನ್ನು ಹಿಡಿತಾರೆ. ಆ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರಿಕೆ ವರದಿ, TV ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾನು ಒಂದು ಪದ್ಯ ಬರೆದೆ ಮರುದಿನ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓಡಿಸಿದರಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದ ಚಿರತೆಯನ್ನು. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓಡಿಸಿದರಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದ ಚಿರತೆಯನ್ನು. ತಾನಾಗಿಯೇ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು
ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಶಾಲೆಯ ಫೀಸು ಡೊನೇಷನ್ನು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ರೈಲು ಸಖಿಯರ ಯೋಜನೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರೀ ಗಗನ ಸಖಿಯರಿದ್ರು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ರೈಲಿನಲ್ಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೇವೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಬರೆದೆ, ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಗಗನ ಸಖಿ, ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ರೈಲು ಸಖಿ, ಬರಬಹುದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಬಸ್ಸು ಸಖಿ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಮನೆ ಹೊರಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸುಖಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ದಂತ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಬಂತು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ. ಈ ಅನ್ನ ಭಾಗ್ಯ, ಶಾದಿ ಭಾಗ್ಯ, ಕ್ಷೀರ ಭಾಗ್ಯ, ಮೊಟ್ಟೆ ಭಾಗ್ಯ ಇವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ದಂತ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ. ಇದೆಂತ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಅದು ನನ್ನಂತ ನಿವೃತ್ತರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಹಲ್ ಸೆಟ್ ಕೊಡುವ ಯೋಜನೆ, ವಯಸ್ಕರಿಗೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಹಲ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ. ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚುಟಕ ಬರ್ದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಉಚಿತ ಹಲ್ಲು ಸೆಟ್ಟು ದಂತ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಉಚಿತ ಹಲ್ಲು ಸೆಟ್ಟು ದಂತ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ. ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಹಲ್ಕಟ್ ಯೋಜನೆ. ಕೆಲವು ಸರಿ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರುತ್ತಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಜಾಹೀರಾತು ಕೂಡ ನನಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡ್ಬೋದು. ಒಂದ್ಸರಿ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜಾಹೀರಾತು ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜಾಹೀರಾತು ಇತ್ತು, ಹೆವಿ ಅನ್ಬಿಲೀವಬಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಅಂಡರ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಬರೆದಿದ್ರು, ಒಳ ಉಡುಪುಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ದರ ಕಡಿತ ಅಂತ. ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಒಂದು ಚುಟಕ ಬರೆದಿನ, ಹಬ್ಬದ ಸಲುವಾಗಿ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ದರ ಕಡಿತ. ಹಬ್ಬದ ಸಲುವಾಗಿ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ದರ ಕಡಿತ, ಧರಿಸಿದ ನಂತರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಒಳಗೂ ಭಾರಿ ಕಡಿತ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂತು. ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ದಿನ ಪೇಪರೇ ಇಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸುದ್ದಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಕೊರೋನಾದೇ ಸುದ್ದಿ. ಸರಿ, ಅದು ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಇಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ನನಗೆ ಇವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೊರೋನಾದಿಂದ 2 ಲಾಭ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಕೊರೋನಾ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪಾಸು. ಕೊರೋನಾ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪಾಸು. ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ನಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೂಸು. ಮೊನ್ನೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ. ನಮಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳು 3 ಮಕ್ಕಳು ಸರ್, 2 ಭಾಳ ಹಿಂದೆ ಆಗಿತ್ತು, ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಸರ್ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿ ಹೇಳೋರು ಬಹಳ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಆದ ಲಾಭ. ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಆದ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲೇ ಪಾಠ ಅಂತ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತೀಗ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪದ್ಯ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಮಗೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅದೊಂಥರ ರಾವಣನ ಆತ್ಮಲಿಂಗ ಇದ್ದಂಗೆ. ರಾವಣ ಅದನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ, ನಾವು ಟಾಯ್ಲೆಟಿಗೂ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಆಗಾಗ ಈಗ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪದ್ಯ ಇದೆ. ಈ ಮೊಬೈಲು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಡೈಪರು 2 ಒಂದೇ. ಮೊನ್ನೆ ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈ ಮೊಬೈಲು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಡೈಪರು 2 ಒಂದೇ ಅಂತ. ಆಗಾಗ ತೆಗೆದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನಾದರೂ ಬಂತಾ. ಹೀಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆದಿವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮೀರಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದೀನಿ, ಆಸಕ್ತರು ಅದನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೋಬೋದ್ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹನಿಗಮನಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನಗೆ ಒಂದು ಮಾತನಾಡುವ, ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೊನ್ನುಡಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ನಟಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಪಾಪ ಎಷ್ಟು ಭಾವುಕರಾದರು ಅವರು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದಾಗ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಟಿಯರು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋದು ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲೀಷೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಶುದ್ಧವಾದ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಕನ್ನಡ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ತಾನು ಅಂತಂದ್ರು. ನನಗೂ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿನೂ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆಗ್ಲಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರ್ತಿತ್ತೇನೋ. ಏನೇ ಇರಲಿ, ಬಹಳ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೊನ್ನುಡಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದಿಂದ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ನಡೆಯಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ಶರಣ. ತನ್ನ 20ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಹೊನ್ನುಡಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಕಲಾವಿದರು ಅರ್ಪಿಸಿ ಅಭಿನಯಿಸುವ ನಾಟಕ ಒಂದು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಕೊಲೆ. ರಚನೆ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಮಾವಲಿ, ನಿರ್ದೇಶನ ಶ್ರೀ ಸುಪ್ರೀತ್ ಟಿ. ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗದಂತೆ ದಯಮಾಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಜಂಗಮವಾಣಿಯನ್ನ ನಿಶಬ್ದಗೊಳಿಸಿ ಅಥವಾ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ. ಜೊತೆಗೆ
ತಮ್ಮ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಿಶಬ್ದದಿಂದ ಕುಳಿತಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಕೇವಲ ಕಾಲ್ಪನಿಕವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಅವಹೇಳನೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ ನಾಟಕ ಒಂದು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಕೊಲೆ. ಏನಾಯ್ತು ಮಗಳೇ? ಅಯ್ಯೋ ಶಿವನೇ. ಹೇಳ್ಬೇಕೇನವ? ತಂದೆ ಮಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಲಿದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಗೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಯಾವ ಕಥೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಂತ ಬಡವರಿಗೆ ಕಥೆ ಇಲ್ಲ, ಕನಸು ಇಲ್ಲ. ಹಾ, ಕೊಂಬಿ ಕಥೆ ಹೇಳ. ಹಾ, ರಾಜನ್ ಕತೆ ಹೇಳ. ಈ ಕಥೆನ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ. ಅವನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂತೆ. ದೊಡ್ಡ ಕಾಡು, ಆ ಕಾಡಿನ ರಾಜ ಒಂದು ಸಿಂಹ. ಯಾವುದು? ಹಾ, ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಸಿಂಹ. ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕರೆದು, ನೋಡಿ, ನಾನು ರಾಜನಾಗಿ 5 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ನನ್ನ ಅವಧಿ ಮುಗ್ದಿದೆ. ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಬಹುಮತ ಬಂದ್ರೆ ನಾನೇ ರಾಜನಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಗೆದ್ದಾರೋ ಅವರೇ ರಾಜನಾಗಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಭೆ ನಡೀತೀವಿ. ಆಗ ತೋಳ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನೋಡಿ, ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ಅದು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಶಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಮತ ನೀಡಿ. ನಾನು ರಾಜನಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹೊಸ ರೀತಿ ಜೀವನ ನಡೆಸೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೊಟ್ಕೊಡು. ಅದರಂತೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತು. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲವಾ? ಈ ಸಮಾಜ ರಚಿಸುವಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆ ಹೇಳದಂದ್ರೆ ಏನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಯಾ?
ಈ ಟಿಂಡರು ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಚಾಟ್ ಜಮಾನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾರಪ್ಪ ಪತ್ರ ಬರೆಯೋದು ಫ್ರೀಯಾಗಿರೋರು? ಆ ಮನೆ ಈಗ ಕೊನೆ ಮನೆ ಕಾಮಾಕ್ಷ ಏನಾದ್ರು ಬರ್ತಿರ್ಬೋದಾ? ಅವರು ನಾನು ವಾಟ್ಸಪ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಫ್ರೀಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಓ, ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಕಾನೂನು ಸಚಿವಾಲಯ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತೂ ನನಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪತ್ರ ಬರುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರೇ ನೋಡಿ. ನನ್ನ ಹಳೆ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಡೆ. ಈ ಮೂತಿಗೆ ನಾನ್ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬಾಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇ ಹೆಚ್ಚು. ಇನ್ನು ಹಳೆ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೆಟ್ಲು ತೋರಿಸೋಲಿ ಮುಕ್ಕ ಡಜನ್ ಎಕ್ಸ್ಗಳಿರೋ ಕಾಲ ಕಡೆ ಇದು ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ನನ್ನಂತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಹುಡುಗನ್ಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಬ್ಲಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇವಾಗ ಪತ್ರ ಯಾರು ಅಂತ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಇಲ್ವೋ? ಸಮಾಧಾನ ರೌದ್ರವ ತರ ತಾಳ್ಬೇಡ. ಈ ಪತ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಾನೂನು ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಯಾಕ್ರಿ ಅಂತದೇನ್ ಮಾಡಿದಿರ ನೀವು? 3 ಹೊತ್ತು ಸರ್ಕಾರನ ಬೈಕೊಂಡು ಇರ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ನಾನೇನೇ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಾನ್ ಸರ್ಕಾರ ಬೈಯೋದು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ. ಆಚೆ ಬೈದ್ರೆ ಜನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ತಾರ? ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ ತರ ಆಡ್ತಾರೆ, ಮೈ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾರ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕಾನೂನು ಕೈ ತಗೊಳ್ಳೋ ಕೆಲಸ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕಾನೂನು ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಈ ಪತ್ರ ಬಂತು? ಅದನ್ನ ತಾವೀಗ ನಾನು ಓದೋದು ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಈಗ ಯಾವ್ದೋ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರನೇ ಕಣೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೋ. ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯನೇ ಇರ್ಬೇಕು. ಬೇರೆ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ವಲ್ಲೇ? ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು ನಂಗೂ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಜೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕಣೆ. ನಾನು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬರೀ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಗೌರವ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನೀವು ಕ್ಷೇಮವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವು ಭಾವಿಸುತ್ತದೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಇವ್ರದ್ದೇನಾಗಿದೆ? 3 ಹೊತ್ತು ಊರೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸರ್ಕಾರ ಬೈಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಸುಖ, ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮದಿಂದಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಆದ್ಯತೆ ಕೂಡ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಆಶಯದ ಈಡೇರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡದೆ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಕೊಲೆ ಕಾಯ್ದೆ 2025 ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಗೆ ತನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ಆತ ಮಾಡುವ ಆ ಕೊಲೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಶಿಕ್ಷೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಲೀಗಲೈಸ್ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಪೂರ್ತಿ ಹೋದ್ರಿ, ನಿನ್ನ ಯಾರೋ ಸರಿಯಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಪತ್ರ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕೊಲ್ಲಲು ಬಯಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿವರ ಸಮೇತ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಮರ್ಡರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದನ್ನು ಕೊಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಜಿ ಬೇರೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ? ಎಂತ ಕಾಲ ಬಂದಪ್ಪ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೆ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಮನೆಯಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾರೋ. ಮಗನು, ನೀವು ಕಾನೂನು ಬಂದಿದ್ಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಹೌದೌದು, ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಹೀಗೆ ತಿಳ್ಕೊತೀರಾ? ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ಸರಿ ಸರಿ ಇರೋ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮರ್ಡರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫೀಸರ್, ಒಂದು ಲೀಗಲೈಸ್ಡ್ ಮರ್ಡರ್ ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ 307, ಜೀವಜ್ಯೋತಿ ನಗರ. ಜೀವಜ್ಯೋತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತಕ್ಕೆ ಆಫೀಸ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇವರು. ಅದು ನಾವು ಮುಖ್ಯನ ಮೊದಲೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಫೀಸು, ಎಲ್ಲ ಕಾರಣ ಬಾಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ತಂದಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಳು. ಆಯ್ತಾಯ್ತು, ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ. ಈ ಕಾನೂನು ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಹೋಗಿ ಈ ಆಫೀಸರ್ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಸರಿ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ರಿ. ಇದು ಯಾರ ಮಸ್ತತ್ತು ಅಂತ ನೋಡಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದು ಅಪರಾಧನೇ ಅಲ್ವಾ? ಏನ್ ಕಾಣೋದು ಖುಷಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಕಾನೂನು ಬಂದಿದ್ಯಾ ಅಂತ? ಹಾಗೆ
ಹಾಗೇನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಅವ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ಲಿ. ಹಾ ನೀನ್ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ಯಾ ಜಾನು? ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಈ ಕಾನೂನು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಆಗ್ಲಿ ಆವಾಗಿದೆ ನೋಡು. ಅರ್ರಿ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಈ ಕಾನೂನು ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ? ಈ ಕಾನೂನು ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದಿರುತ್ತಷ್ಟೇ. ಹಾಗಲ್ಲ ರೀ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಈ ಕಾನೂನು ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೊಲ್ಲೋ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ತಮಾಷೆಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯನೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಇವರು ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನೂನುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಹಂಗಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನೀನೇನ್ ಭಯ ಪಡಬೇಡ. ನೀನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಧೈರ್ಯವಾಗಿರೋ, ನಾನೇನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲ, ಕೊಲ್ಲಕ್ಕಂತಾನೆ ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದಾರಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳೋಣ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ? ಇನ್ನು ಈ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅದ್ ಏನೇನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅದಾಗಿರ್ಲಿ, ನಾನಿವಾಗ ಯಾರು ಕೊಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕೊಲೆ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಸರಿಯಾಗೇ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಸರ್. ಹೇಳಿ, ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಸರ್, ನಾನೇ ಏನೋ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಈ ಕಾನೂನು ಬಂದಿದ್ಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಅಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫೇಕ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ನನ್ನ ನೋಡಿ ಯೋಗ ಬರುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಫೋಟೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅದೇ ಹಿಂದೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂದೆ ಕಳಿಸಿರುವಂತ ಪತ್ರವನ್ನ ನಂಬೋದೇ ಇರೋದು ನೀವು. ಅದು ಹಂಗಲ್ಲ ಸರ್. ಸರ್ಕಾರನೇ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಬಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ಹಾಗೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾನೂನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯನೆಲ್ಲ ಅವರೇ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಏನೇನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೊಲೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿವರ, ಕಾರಣ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಪಡಿಬೇಕು. ನಾನೇ ಇಲ್ಲಿ MAO ಮರ್ಡರ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಫೀಸರ್. ಹೌದು, ಅವ್ರ ಅಪ್ರೋಚ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನೀವು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ನೀವು ಕೊಲೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ದಿನಾಂಕ, ಸಮಯ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಫೈನಲ್ ಮಾಡೋ ಅಧಿಕಾರಿ ನಾನು, MDO ಆರ್ಡರ್ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್. ಸರ್, ಕೊಲೆ ಮಾಡೋ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋನು ನಾನಲ್ವಾ ಸರ್? ನೀವೇ. ಆದ್ರೂ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು. ಇದೊಂದು ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸ್ಬೇಕಲ್ವೇ ಸರ್? ಆದ್ರೂ ಹೊಸಲಿಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾನು ತಾನೇ. ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರೈಮರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆಚೆ ಒಬ್ರು ಆಫೀಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ವಿಚಾರಿಸಿ. ಸರಿ ಸರಿ ಸರ್. ಇವ್ರೆ ಬನ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಆ ಪತ್ರ ಕೊಡಿ. ನೀವು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಕಣ್ರಿ. ಈ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಒಂದೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾರನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್? ಎಸ್, ಯಾರನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ. ನೀವು ಯಾರನ್ನ ಕೊಲ್ತೀರಾ, ಯಾಕೆ ಕೊಲ್ತೀರೋ ಅನ್ನೋ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರಂ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಅದನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರೇ ಸರ್ ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ. ನೀವು ಯಾರನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ, ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋಣ. ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿರೋ ಒಂದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಗ್ತೀರಾ. ನೀವು ಕೊಲೆ ಮಾಡೋ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಯಾರು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸೋ ಕೆಲಸ ಹೌದು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಂಥವ್ರು ಇಂತಹ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಉತ್ತರ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸಮಯ, ದಿನಾಂಕ, ಸ್ಥಳನೆಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಸರ್ ನೀವು ನಾನು ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡೋ ವಿಚಾರ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸ್ತೀರಾ? ಹೌದು, ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ
ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಕೊಲೆಗಳ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ. ಈ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹಣದಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕೊಲೆ ಮಾಡಬೇಕಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ ಅವನಿಂದ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೆ. ಏನ್ ಸರ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾನೂನು. ಸ್ವಾಮಿ ಯಾಕೆ ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನ್ ಸರ್, ನಾವು ಕೊಳ್ಳೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮೊದಲೇ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಯಾವ ನನ್ನ ಮಗ ಒಪ್ಕೋತಾನೆ ಸರ್. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆ ಆಯ್ತು. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮೆದುಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಇವತ್ತು ನಿಜ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. ಒಪ್ಪಿಗೆ ಬೇಕು ನಿಜ, ಆದ್ರೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಏನಲ್ಲ. ಯಾವ ಈಗ ಕಾನೂನು ಸರ್, ಒಪ್ಪಿಗೆ ಬೇಕು ಕಡ್ಡಾಯ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಏನಂತ ಸರ್, ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು, ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ರು ಒಪ್ಪೇ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋ ಅಧಿಕಾರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗ ನನಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕಿಮ್ಮತ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ತಿಳಿಸೋದಾದ್ರೆ ಸರ್ ಹಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಂಡ್ಬಿಡುವುದಾಯ್ತಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಥೆ ಆಯ್ತು. ನಮ್ ಸರ್ಕಾರ ಜನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದು ಅವ್ರ ಸಮಾಧಿ ಮೇಲೆ ಸೌಧ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದು ಬಿಟ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ CCTV ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಲಂಕುಷ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಯೇ ಈ ಕಾನೂನನ್ನ ಜಾರಿ ತಂದಿರೋದು. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಂತ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹೌದೌದು, ನನ್ನನ್ನ ಈ ಕಾನೂನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಯಾವನು ಕೊಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್. ತಲೆ ಬಡ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೈತರು ಸರ್ಕಾರದವರು. ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅದು ತಲುಪ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡು. ಹೌದು ಕಣೆ, ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ವೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ವಿಷಯನ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ದಿನಾಂಕ, ಸಮಯ, ಸ್ಥಳನೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನೀನು ಯಾರು ಕೊಲೆ ಮಾಡೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದೆ ಹೀಗೆ? ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ ಕಣೆ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರೇನು ಒಪ್ಪೋಕ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇವರು ಅವ್ರು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಂತೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಒಪ್ಪಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವನೇ ಫೈನಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಜನನ ಕೊಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಹೌದು ಸರ್, ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನಾವು ಈ ಕಾನೂನು ತಡಿಬೇಕಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ನಿಮಗೆ ಮೂರು ಸಾರಿ ಮೊದಲು ಈ ಕಾನೂನು ನಿಜಾನೋ ಅಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಯಾವ್ದೋ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲೋ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ನೀವ್ ಯಾವ ತಲೆಗೆಸ್ಕೊಂಡು ಮೈ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊತೀರಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ಸರಿ ಸರಿ, ಅದಿರ್ಲಿ. ನಾನು ಬಂದಾಗ ಯಾರ್ದೋ ಫೋನ್ ಬರ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ಯಾರದೋ ಅವಳೇ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜಲ್ಜನ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿತ್ತಂತೆ, ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಕಾನೂನು ವಿಷಯ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪತ್ರ ಬಂದಿರೋ ವಿಷಯ ಇದ್ಯಾವುದು ಹೇಳಿಲ್ಲ ತಾನೇ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ನೋಡು. ನೋಡ್ ಜಾನು, ಈ ವಿಷಯನ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ. ನೀನು ಹೊರಗಡೆ ಏನ್ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದ್ರ. ಅದ್ ಸರಿ, ನೀನ್ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಹೇಗೆ? ಅಯ್ಯೋ, ನಿನ್ಗೆ ಬರ್ದೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವಳು ಯಾರೋ ಹೊಲಿಮೂರು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿಂದ ತಳ್ಳಿ ಸಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಯಾರೋ ಸೆಲ್ಫಿ ತಗೊಂಡು ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾರೋ ಗಂಟಲ್ ಮಾಡಿ ಆ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಬಿಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಇಂಥ ಸುದ್ದಿನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ 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 ಟಿವಿನ ನೋಡಿ 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 ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕಣೆ, ಈ ಕೂತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಗಂಡದ್ರಿಗೂ ಈ ಡೌಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಮುಂದೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹಳೆ ದ್ವೇಷ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ.
ಆಗಿದ್ದೀನ ಕೊಲೆ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ಹಾಳಾದ ಕಾನೂನಿಂದ ಬರೀ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ, ನನಗ್ ಬೇರೆ ಆಯ್ಕೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಗಿರ್ನೊಳಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಓಡೋಗ್ತೀಯ, ಇನ್ನು ನೀನು ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಹೋಗು, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗು. ಅಲ್ಲ ಕಣ್ರಿ, ಹಾಗೆ ಹೋಗೋ ಬರೋದು ಕಲಿತು. ಇವತ್ತಿಂದ ನೀನ್ ನನ್ ಶತ್ರು ಇದೆಯಾ, ನಾನಿನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವ್ ಯಾರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅವ್ರು ಹೇಗ್ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ಕೊಲ್ಲೋಕೋ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಕ್ಕೋ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ರೀ. ಅದು ನಿಜ ಅನ್ನು, ಆದ್ರೆ ಈ ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೇನು ಪರಿಚಯ ಇರ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಜಾಗ, ಬರೀ ಕಣ್ಣೋಟ ಸಾಕು. ನೀನು ನನ್ನ ಹಾಗೆ ತಾನೇ ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಅದನ್ನ ನನ್ನನ್ನೇ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಈ ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಆ ಸರ್ಕಾರದವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ. ನಿನ್ಗೇನಾಯ್ತೆ ಇವ್ರ ಮಾತಾಡ ಪೇಪರ್ ಲೇಟ್ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆಯಾ ಒಂದು? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕಡೆ, ಬರೀ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವಿಷಯಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಹೌದು, ಓ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇರೇ, ಯಾಕೆ ಅವಸರ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಓ ಜನ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಕವನನೆಲ್ಲ ಪ್ರಕಟಿಸಿದಾವೆ. ಹೌದು, ಬೇರೆ ಏನು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕವನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ತೂಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಿಜ ಅನ್ನು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕವನ ಬಂದಿದೆ ಕಣೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳಿವೆ ಎಚ್ಚರ, ನೀವು ಹುಟ್ಟುವ ಮೊದಲೇ ಅವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಸತ್ತ ಮೇಲೂ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಾಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳಿವೆ ಎಚ್ಚರ. ನೋಡಿ, ನಾವಿವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರೋದು ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಚುನಾವಣೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಭರವಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಈಡೇರಿಸಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಸತ್ಯವಾದ. ಏನೋ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವ ಉಚಿತ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಂದ ಜನ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಿವೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ನಂಬರ್ 1 ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ್ವಿ. ಆ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪುಟದ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖಾ ಮಂತ್ರಿಗಳು ತಾವು ಸೇರಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ನಂಬರ್ 1 ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೇಬೇಡಿ. ಹೇಳಿ ಸರ್, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೇನೆ? ಅಲ್ರಿ ಸರ್, ಈ ಜನ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಾಕ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅದಲ್ರಿ. ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಯಾಗ ನೀರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೈತಾರ, ಪಚ್ಚಲ ಮನ್ಯಾಗ ನೀರು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೈತಾರಲ್ರಿ. ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದವರು ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ ಬೇಡ್ಬೇಕ್ರಿ.
ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾಡೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸರ್. ಹೌದೌದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪನ್ನು ತಂದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೈವೇಟೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೌದೌದು, ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಖಾಸಗಿಯವರು ಪಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೆಲಸದ ಶಿಸ್ತು ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಕೆಲಸಗಳು ಪಟ ಆಗ್ತವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಏನು? ಹಂಗಂದ್ರ ಜನ ಇವ್ರ ಕೈಲಿ ಏನು ಬಿಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮಾಡಕತ್ತಾರ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲೇನು? ನೋಡ್ರಿ, ಸರ್ಕಾರನೇ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಪ್ರೈವೇಟೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗತ್ತಲ್ವ ಸರ್? ಹಾಗಂತ ಸೋಂಬೇರಿಗಳನ್ನ, ಅಪ್ರಯೋಜಕರನ್ನ, ಈ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋದವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಕೋದು ಕೂರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್. ಆ ವೇತನ, ಈ ವೇತನ, ಪಿಂಚಣಿ, ಮಾಸಾಸನ, ಉಚಿತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಜ್ಯದ ಬೊಕ್ಕಸ ಕರಗಕ್ಕೆ ಹೊರತು ನಯಾ ಪೈಸೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರೈವೇಟೈಸ್ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಪ್ರೈವೇಟೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಾನು ನೀವು ಮಂತ್ರಿ ಆಗೋದಾದ್ರು ಯಾವ ಇಲಾಖೆಗೆ ರೀ? ಅಕ್ಕ ಇವ್ರ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಂತ ಇರಲ್ರಿ. ಹಂಗ ಮಾಡಿದ್ರ ಜನ ಈ ಸರ್ಕಾರನು ಬೇಡ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಬೇಡ ಅಂತಾರ. ಆಗ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕ ಕಿಮ್ಮತ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ನಮ್ಗ ನಿಮ್ಗ ಯಾರು ಕಿಮ್ಮತ್ ಕೊಡ್ತಾರ್ರಿ? ಈ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಎಲ್ಲ ಏನು ಬೇಡ, ಎಲ್ಲ ಈ ಜಗಳ ಒಳಗಿಂದನೇ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನಗಳೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಹಾಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಎಸ್ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ದೇಶ, ಈ ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದಿರೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏನ್ರಿ? ಫಾರ್ ಮೈ ನಾಲೆಜ್, ನಮ್ಮ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಗೂ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಗೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸಂಬಂಧ ಇದೇ ಇದೆ ಸರ್. ಅದೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗೋಂಗ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್. ಈ ಮುಂದೂರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಜನಸಂಖ್ಯೆ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಭಾರ ಆಗೋ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. ಈ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸ್ಫೋಟ ಏನಿದೆ ಇದೆ ಸರ್, ಇದೇ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವರೇ, ಅಲ್ಲ ರೀ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಏನೋ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದೀರಲ್ರಿ? ಅದು ಈ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಗೂಗಲ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜನ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಗೂಗಲ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇವೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡಿನೇ ಅಲ್ವೇನ್ರಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಗಿರೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಗೂಗಲ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಸರ್. ನಾವೇನೇ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೊಸವು ಮತ್ತಿನ್ಯಾವ್ಯಾವ ಉಟ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆನೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಜಾನ? ಮತ್ತೆ ಜನಗಳೇ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಸರ್? ಸಂಪತ್ತಿನ ಹಂಚಕ್ಕಾಗದಷ್ಟು ಜನ ಹುಟ್ಟಾಗ ಜನ ಸಂಪತ್ತು ಆಗಲ್ಲ ಕಟ್ರಿ, ಅವರು ಆಪತ್ತಾಗ್ತಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಏನು 500 ಕೊಡ್ತೀರಿ? ನೋಡಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಕಠಿಣವಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಲಾಭ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ನೆಲದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ನಾವು ಮಹತ್ವ ಕೊಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ನಂಬರ್ 1 ಮಾಡಲು ನನ್ನ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ಧ್ಯೇಯ. ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳಾಗಿರೋ ಏಕೈಕ ಅಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜನಸಂಖ್ಯೆ. ಜನರೇ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಸರಿದೂಗಿಸುವ, ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ದಾರಿ ಈಗ ಮುಂದಿದೆ. ಏನದು ಸರ್? ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಕೊಲೆ ಅನ್ನುವಂತ ಕಾನೂನನ್ನ ಜಾರಿ ತರೋದು. ಹೇಗಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಬಹುಮತ ಇದೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಕಾನೂನಿನ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಗಣಿಸಿ ಒಂದು ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಹೊರಡಿಸಲು ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಾನೂನು
ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್? ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಸರ್. ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಅದ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ಯಾವ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಧಿಕಾರಿ ಆದ್ರೆ ಆಯ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ, ಈ ದೇಶ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸೋದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕಾನೂನನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೀವೇ. ಒನ್ ಲೀಗಲೈಸ್ಡ್ ಮರ್ಡರ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಜೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಒಬ್ಬ ಪ್ರಜೆ ತನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಲೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದು ಅಪರಾಧ ಆಗಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅರ್ಹರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಜೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ನಮಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಗಳಿಲ್ಲವೇ? ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದನ್ನ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಠಿಣವಾದದನ್ನು ಸಹಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಂತ ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಜನರು ಕೊಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಸರ್? ಅದು ನಾವೇನು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಕೊಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ನಿಯಮ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿವೆ. ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ಒಂದು ಕೊಲೆ ಮಾತ್ರ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸರ್, ಏನ್ ನೀವು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ತಕ್ಷಣ ಜನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಕ್ ಸಿದ್ಧ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದೌದು, ಜನಗಳನ್ನ ಕೊಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನೋಡ್ರಿ. ಏನು ಜನರ ವಿಷಯ ಬಿಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯ ಹೇಳಿ. ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಮಾಡೋ ಒಂದು ಕೊಲೆ ಮಾತ್ರ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಅಪರಾಧ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸೋದೇ ಇಲ್ವೇನ್ರಿ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಟಿಕೆಟ್ ಸರ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವರೇ, ನೀವು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರಿದ್ದೇನ್ರಿ? ಗೃಹಮಂತ್ರಿಗಳು ನಾವು. ನೀವು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರಿದ್ದೇನ್ರಿ? ಓಹೋ, ನೀವೇನು ಅಗಾಧ ಶಬ್ದಗಳಿವೆ. ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕಾನೂನು ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮೆಚ್ಚಿ ಶಬ್ಬಾಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾನೂನಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಶ್ರಮ ವಹಿಸ್ಬೇಕು. ಹಾಗಲ್ಲ, ಈ ಕಾನೂನು ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೂ ಅವರು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿದೆಯಾ ಅಂತ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾನೂನು ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪತ್ರ ಹೋಗುವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಇದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲೂ ಪೇಪರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಸುದ್ದಿ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ರೀ, ಯಾವ ಸುದ್ದಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇರೋರ ಹತ್ರ ಯಾವ ಸುದ್ದಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮನೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವಿಚಾರ ತಲುಪಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿ ಮಾಡುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಇದು ಒಪ್ಪೇ ಇದ್ರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಂಥದೊಂದು ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಗ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಅಂದಂಗ ಈ ಭೂಮಿ ಮ್ಯಾಲ ಯಾರಿನ್ನು 1000 ವರ್ಷ ಬದುಕಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಕಾನೂನಿನ ಜಾರಿಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಬೇಗ ಸಾಯಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ನಂಬರ್ 1 ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ನಂಬರ್ 1. ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ ಸರ್. ನಾವಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ವಿವಿಧ ಪದದ ಅರ್ಹತೆಯಿಂದ ಕೆಲವರು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಭಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಐ ಸಮಾಧಿಸ ಸರ್. ಮನೆಗೋ ಭೂಮಿಗೋ ಭಾರವಾಗಿರೋ ನಾಯಕರು ಬಿಡಿ. ಸರ್, ಈ ಕಾನೂನಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನು ತಪ್ಪರಲ್ಲ. ಜನ ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದವ್ರನ್ನ ಅವ್ರವರೇ ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಕೊನೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳಿ. ಜನ ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದವ್ರನ್ನ ಅವ್ರವರೇ ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಜನ ಅವ್ರವ್ರು ಬೇಕಾದವ್ರನ್ನ ಅವ್ರವರೇ ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದರೂ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಆಗಿರೋ ಈ ಬಡತನ ಈ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರಚಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಿ. ಕಾನೂನಿಂದ ಯಾರಾದ್ರೂ ಶಾಸನ ಮಾಡಿರೋ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ವಿನಾಯಿತಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ. ಬೇಡ ಬೇಡ ಬೇಡ. ಅದೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಜನ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಕೇಸ್ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋ ಅಧಿಕಾರ ನೀವೇ ಆಗಿರುವಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಿಡಿ ಸರ್. ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಎಲ್ಲಿಗೂ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಬಾಯಿ ಬಿಡಬೇಡಿ ವಿಚಾರವನ್ನ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವರೇ, ನೀವಪ್ಪ ರಾತ್ರಿ ನಶೆ ಬಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್. ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಂಡಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರಚಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಸಮರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸರಿ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಒಂದು ಕೊಲೆ ಕೊಲೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕಾನೂನು ಬದ್ಧ. ಸರ್ ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಪ್ಲೀಸ್. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇನ್ನು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಖ್ಯಾತ ಮನೋವೈಜ್ಞರಾದ ಅಲೋಕ್ ಪೈ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಅವ್ರನ್ನೇ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಕೇಳೋಣ. ಹಲೋ 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 ಡಾಕ್ಟ್ರೇ, ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಹಾ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ. ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನೋಡಿ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನನ್ನು ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನೀವು ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರೇನ್ರಿ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಇದು ಕೊಲ್ಲಬಹುದು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರನೇ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಜನ ಬಿಡ್ತಾರೇನ್ರಿ? ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಅವ್ಯಕ್ತವಾದ ಅಸಹನೆಯಲ್ಲೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಅನಾಗರಿಕ ಕಾನೂನಿನ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು ಅವನಿಗೆ. ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ಈ ಸರ್ಕಾರದವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳೋದ್ರ ಬದಲು ಒಂದೊಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಅಂತಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಿತ್ತು. ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರನ್ನ ಸಿವಿಲಿಯನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬದಲು ಬಾರ್ಬಾರಿಯನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೇಳಿ. ನೋಡಿ, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಆಯ್ತಾ? ಈ ಕಾನೂನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆದಾಗಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕನ ಕಾಲ್ ನೀವು ಹೋರಾಟ
ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಕೊಲೆ ಅನ್ನೋ ಕಾನೂನನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಕಾನೂನಿನ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕೂಗು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಜನ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕಾನೂನನ್ನ ಹಿಂಪಡೆಯುತ್ತಾ ಅಥವಾ ತನ್ನ ನಿಲುವಿಗೆ ಕಟಿಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ ಟಿವಿ. ಸರ್ಕಾರದೇ ಸುದ್ದಿ, ಸರ್ಕಾರದೇ ಬುದ್ಧಿ. ಆಯ್ತು ಮಗ, ತೋರಿಸಿ. ಚುನಾವಣೆಗೆ ಗೆದ್ದಂತ ತೋಳ ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತ ಕಥೆಗಳೇ ಹಾಗೆ ಹಿಂದೆ ಬಸೋ ಹಾಗೆ ಇರ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ? ಅಂದು ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತು. ನೀನ್ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ಅಯ್ಯೋ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣಾ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕಲ್ವಪ್ಪ. ಈ ಜನನೇ ಮಲ್ಲಾಗ್ತಾರೆ, ಪಾಪ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮಲ್ಲಾಗ್ತಿರ್ತವ. ಹೊಸದಾಗಿ ರಾಜನಾಥ್ ಅಂತ ತೋಳ ತನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕರೆದು, ನೋಡಿ, ಇನ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮರಿಗಳು ಮನೇಲೇ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೀಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಭಯನೂ ಬೇಡ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಅವೇ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅದರಂತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮರಿನು ಒಂದು ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದಿನ ಮೊಲದ ಮರಿ ಕಾಣೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಪಾಪ ಮೊಲ ತನ್ನ ಅಳುನೆಲ್ಲ ಬಂದು ತೋಳದ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತು. ತೋಳ, ನೀನೇನ್ ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡ, ನಿನ್ ಮರಿ ನಾನು ಈಗಲೇ ಹುಡ್ಕಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಈಗಲೇ ಸೈನಿಕನ ಕಳಿಸಿ ಅದೆಲ್ಲಿದ್ರು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಶೆ ಪಡ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ, ಮತ್ತೆ ಮೊಲಮರಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೋಯ್ತಾ ಅಪ್ಪ? ಇಲ್ಲ ಮಗ, ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಒಂದೊಂದೇ ಮರಿ ಕಾಣೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಪಾಪ ಪ್ರಾಣಿ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲೇಬೇಕು, ಇದು ರಹಸ್ಯನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲೇಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಭೆ ಸೇರ್ತವೆ. ಆ ಸಭೆಯ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹೋಗಿ ಆ ಉದ್ಯಾನವನದ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮದ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೊತ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಕಳ್ಳ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಪ್ಪ. ಯಾರು ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕತ್ತೊಯ್ತಿದ್ದು? ಕಳ್ಳ ಸಿಗಾಕೊಂಡ. ದಿನ ಮಾರ್ವೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದೊಂದೇ ಮರಿಗೆ ನೆತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ತೋಳನೇ. ತೋಳದ ನ್ಯಾಯವಾದ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಅದು ಕೊಟ್ಟು ಭರವಸೆಗಳಿಗೆ ಮರಳಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಅರಿವು ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಎಂತ ನೀಚಪ್ಪ ತೋಳ. ಆಮೇಲೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ತೋಳಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ತೋಳಕ್ಕೆ ತನ್ನ ತಪ್ಪೇನು ಅಲ್ವಾಯ್ತಾ? ಆಮೇಲಾದ್ರೂ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಅದು ಬದಲಾಯ್ತಪ್ಪ. ನೀನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರನ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದೇನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಗಳೇ. ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀನು ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇರು. ಈಗ ಯಾಕೆ ಹೇಳಲ್ಲಪ್ಪ? ಎಲ್ಲಾ ಕಥೆಗಳಲ್ಲೂ ಇರೋ ಅಂತ್ಯನ ಅದಲ್ಲಿರೋ ತರನೇ ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಮಗಳೇ, ನಮ್ದೇ ಆದ ಯೋಚನೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಈಗ ನೀನ್ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇರು, ಉತ್ತರ ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡು. ನಿನ್ನ ನಾಳೆಗಳಿಗಾಗಿ ನೀನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋ ಉತ್ತರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಮಗಳೇ.